Hi, good morning, good afternoon, and good evening to everybody who are watching this video. I am P. Rajendra Bhanteja. I am here to say you a topic which is very important in Infosys as well as in AMCAT. That is, the topic is nothing but the cryptarithmetic. If you consider the weightage of this topic in Infosys, it is of 2 to 3 questions. And if you consider the weightage of this topic in AMCAT, it is of 5 to 7 questions. Okay, sir, what is this topic mean? Before going into this topic, my prerequisites are take a pen and a paper and try to write down the points whatever I am going to say in this class. And depending upon the request of the audience, this topic will be explained in bilingual. Bilingual, I am going to explain this topic. Now, have a look of the concept. Now, before going into the exact questions whatever asked in the previous examinations, I am going to explain the concept. Okay, take a pen and a paper and try to write down them. Note down these points. These are the key points which helps us in solving these questions. That is, the first point is nothing but, see, every letter of alphabet takes a unique number from 0 to 9. This is the first point. Okay, that is, English lo unna a letter, English alphabet lo unna a letter తీసుకున్నా ఆ లెటర్ ఒక నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to 9. Okay, this is the first point which you have to keep in mind. And second point, see, maximum sum possible by adding two single digit numbers is 18. That is, if you add the maximum number what we consider is 9, so 9 plus 9 it is 18. See, observe one thing, what I want to say you is, by adding two single digit, if you get double digit in the answer, this second digit is nothing but carry. It is nothing but carry what we get by adding these two single digits. నా మీనింగ్ ఏంటంటే, మ్యాక్సిమం సమ్ మనం ఒక 2 సింగిల్ డిజిట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి వచ్చే మ్యాక్సిమం సమ్ 18. ఎందుకు? మనం కన్సిడర్ చేసుకునే నెంబర్లు 0 to 9 కాబట్టి. సో 9 plus 9 ఇఫ్ యూ యాడ్ దెమ్ యూ విల్ గెట్ 18. సో నన్ను 2 సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్లు యాడ్ చేసేటప్పుడు డబల్ డిజిట్ నెంబర్ ఆన్సర్ వచ్చిందంటే ఈ సెకండ్ డిజిట్ ఏంటి? నథింగ్ బట్ క్యారీ. ఇదే క్యారీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, ఆల్వేస్ క్యారీ ఈజ్ 1. క్యారీ ఎప్పుడూ కూడా మనకి 1 ఉండాలి. ఆల్వేస్ క్యారీ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ పాయింట్, don't solve the solution by considering 0తో స్టార్ట్ చేసి మనం ఏది కూడా తీసుకోకూడదు. ఓకే, 0తో స్టార్ట్ చేసి మనం ఏది కూడా తీసుకోకూడదు. ఓకే, అంటే సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అండ్ బీసీ, ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ టూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్ కాల్డ్ DEF. Like this you will get the solution. Let us think. So ఈ D ఎప్పుడు కూడా 0 అవ్వకూడదు. Okay, we cannot start the solving of the solution by considering 0. Okay, next, fifth one.
ఫిఫ్త్ వన్, యూ విల్ హ్యావ్ యూనిక్ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా యూనిక్గా ఉంటుందమ్మా. యూ విల్ హ్యావ్ యూనిక్ సొల్యూషన్. సో ట్రై టు కన్సిడర్ దీస్ 5 points ఇన్ యువర్ మైండ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఎవ్రీ లెటర్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫాబెట్, ప్రతి ఆల్ఫాబెట్ లెటర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ 0 to 9లో ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, మ్యాక్సిమం సమ్ మనకేం పాసిబుల్ అవుతుందంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 18. ఇది 2 single digits యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఫామ్ అయ్యే సమ్ 18. సో హియర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్, 2 single digitలు యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి డబల్ డిజిట్ వచ్చింది అంటే ఆ సెకండ్ డిజిట్ అనేది క్యారీ. నెక్స్ట్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడూ కూడా క్యారీ అనేది 1 ఉండాలి. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ అనేది 0 నుంచి తీసుకోకూడదు. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ఆర్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ మనం 0తో సాల్వ్ చేయకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనిక్ సొల్యూషన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ బిఫోర్ సాల్వింగ్ దిస్ cryptarithmetic question. Now coming to the concept, see, have a look. Here is the question. See, here is equal to comes minus c, that is what he given. See, if I change this equation, if I shift this c to this side, I'll get here plus she is equal to comes. Okay, this is what I use it to get. Next, for better understanding purpose, I am taking some empty blanks. Here is of 4-letter word and she is of 3-letter word. If you come to the resultant comes, it is of 5-letter word. Okay, now have a look. Nana 4-digit number ni 3-digit number తో యాడ్ చేసినప్పుడు we are going to get a 5-digit number. A 5-digit number. See, 5-digit number వచ్చిందంటే 5th digit will be carry, no doubt. 5th digit is C, so it is carry, it value is 1. Okay, C value is 1. మీకు ఎక్కడైతే C ఉంటుందో అక్కడ మీరు 1 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ C లేదు, ఇది ఒక్క చోట కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చోటే 1 పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఎస్యూమ్ S is equal to 8 అన్నాను. S is equal to 8 అంటే వేర్ ఎవర్ ఐ ఫైండ్ S, ఇదిగోండి ఇక్కడ షీలో S ఉంది, సో S వాల్యూ ఈజ్ 8. లైక్ దట్ ఇక్కడ S ఉంది, సో S వాల్యూ ఈజ్ 8. ఓకే, కమ్స్లో లాస్ట్ లెటర్ S కాబట్టి ఆ వాల్యూ కూడా 8 తీసుకున్నాను నేను, 8. నా హ్యావ్ ఎ లుక్. నన్ను ఈ 2 యాడ్ చేస్తే నాకు 8 రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా 2 సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి సేమ్ లెటర్ కాబట్టి 4 + 4 gives you 8. It is very easy. So if you find 4 anywhere, E anywhere, you can substitute with 4. So ఇక్కడ E ఉంది, కమ్స్లో ఇక్కడ E ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ 4. అండ్ హియర్లో ఇక్కడ ఒక E ఉంది, ఇట్ ఈస్ 4. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 4. నాన్న మీరు ఆలోచించండి, ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తే నాకు 4 రావాలి. సరే, ఐ విల్ టేక్ బిఫోర్ దట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. నాన్న ఇక్కడ నేను హెచ్ వాల్యూ 9 అనుకుంటేనే కదా నాన్న ఇక్కడ నుంచి నాకు ఒక క్యారీ వచ్చింది, ఆ క్యారీ వల్ల నాకు ఇక్కడ 10 అవుతుంది. Am I right or not? So maximum number I can consider is 9. So if you add 1 to this, you will get 10. That means 1 is generated as a carry. Okay, 1 అనేది క్యారీగా వస్తుంది. సో ఇది తీసుకుంటే 1 + 9. సో ఇక్కడ maximum possible value for H is 9. So wherever I find H, I can place 9. 9 తీసుకుంటున్నాను. నన్ను 9 plus how much gives you 4? 9 plus 5. Am I right? Okay, if you add 5 to this, 9 plus 5, it is 14. It is what? 14. Okay, 9 plus 5, it is 14. Next, 1 as carry. 1 plus 4, 5. 5 plus 8, it is 13. So again 1 carry, it is 3. So what I use it to get is 9454 plus 894. See, 4 plus 4, it is 8.
9 plus 5, it is 14. Next, 8 plus 1, 9. 9 plus 4, it is 13. Okay, 9 plus 4, it is 13. Next, 9 plus 1, it is 10. So if you check it by normal addition, nana normal addition తీసుకున్నా ఈ క్రిప్టర్థమెటిక్లో మనం ఎజంప్షన్ మోడల్ తీసుకొని చేసుకున్నా మనకి ఒకటే ఆన్సర్ వచ్చింది నాన్న. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ షుడ్ అబ్జర్వ్ ఈస్, ఒక్కసారి ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటే అదే నెంబర్ ఇంకో ఆల్ఫాబెట్కి అజైన్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈజ్ రైట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రైట్. దట్ ఈజ్ వాట్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్. నా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? ఆర్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఓ వాల్యూ ఈజ్ వాట్? నాన్న ఆర్, if you consider r value is 5, so 5 plus h value is 9 plus o value is, it is 0, so answer is 14. Answer is what? 14. Option C is right. Okay, I hope it is clear. Now have a look of the next question. Nana, don't get confused. If you are confusing in solving this question, now I am going to explain one more question to you, which is which made your task very simple. Have a look of the next question. That is, see, have a look of this. USA plus USSR is equal to peace. Okay, this is what the question he given. Have a look of it. USA, this is a 3-letter word. Next, USSR, it's a 4-letter word. And the resultant is peace, which is 5-letter word. నాన్న ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 3-digit నెంబర్ 4-digit నెంబర్ 3-digit నెంబరు 4-digit నెంబర్ యాడ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ మీకు 5-digit వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా 5th digit ఏంటన్నా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యారీ. క్యారీ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1, సో ఇట్ ఈస్ 1. నాన్న 1 క్యారీ అవ్వాలంటే యూ వాల్యూ ఖచ్చితంగా 9 అవ్వాలి. 9 అయితేనే కదా ఇక్కడ నుంచి 1 క్యారీ వచ్చింది. 1 + 9 = 10 అని మనం తీసుకునేది. దట్ మీన్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్, ఈ సో 0, ఈ ప్లేస్లో నాకు 0 వచ్చేసింది కాబట్టి నేను ఎక్కడ ఈ ఉన్నా కూడా నేను 0 పెట్టుకుంటాను. అండ్ యూ వాల్యూ 9 కాబట్టి యూఎస్ఏలో కూడా యూ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నేను 9 పెట్టుకున్నాను. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ పీ వాల్యూ ఎక్కడా లేదు, నేను తీసుకోలేదు. నా హ్యావ్ ఎ లుక్. నాన్న ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు రిజల్టెంట్ 0 కావాలరా, 0 కావాలి. అది ఎలా వస్తుంది? 2 + 8, ఇట్ ఈస్ 10. నెక్స్ట్ 7 + 3, ఇట్ ఈస్ 10. లేదా 3 + 7, ఇట్ ఈస్ 10. ఓకే, లైక్ దట్. 4 + 6, ఇట్ ఈస్ 10. ఈ 3 ఆప్షన్లో ఒక ఆప్షన్ అవ్వాలి. నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ 2 + 8, ఇట్ ఈస్ 10. 1 యాజ్ క్యారీ. నా హ్యావ్ ఎ లుక్. ఏ వాల్యూ నాకు 2 అయిపోయింది. ఏ వాల్యూ 2 అంటే ఏ వాల్యూ ఇక్కడ నాకు 2 రావాలి. ఏ వాల్యూ 2. నన్ను ఒక్కసారి చూడండి. 9కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నాకు 12 వస్తుంది? విత్ క్యారీ 1, దట్ ఈస్ 3. 9 + 3 = 12. అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ 3 అయింది. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఎస్ వాల్యూ 3 పెట్టుకుంటే 3 + 3 6, 6 + 1 7. దట్ మీన్స్ నాకు ఇప్పుడు ఒకసారి వచ్చిన ఆన్సర్ మళ్ళీ నాకు ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు. అంటే ఇప్పుడు పి అనే ఆల్ఫాబెట్ ఇక్కడ 1 తీసుకుంది, ఇంకెక్కడన్నా 1 రిపీట్ అయిందా? అవ్వలేదు. ఎస్ అనే ఆల్ఫాబెట్ ఇక్కడ నాకు 3 తీసుకుంది. సో 3 తీసుకుంటే ఇంకెక్కడన్నా 3 రిపీట్ అయిందా? నో, ఓన్లీ ఎస్కి మాత్రమే 3 వచ్చింది. దట్ ఈస్ 932 + 9338. ఇఫ్ యూ యాడ్ ఓరల్లీ, సి హ్యావ్ ఎ లుక్. 0, ఇట్ ఈస్ 7. 9 + 3, it is 12. And 9 + 0, it is 10. So this answer and this answer is same. Now what they asked? They asked for the value of p's. P + A + P + E + A + C + E. See, so 1 + 0, it is 1. 1 + 2, 3. 3 + 7, 10. 10 + 0, 10. So answer is 10. I hope it is clear. Answer is 10. Okay,
like that we'll have the chance to take them. Now have a look of the next question. No, here I am going to consider the multiplication. Since if you consider AMCAT లో మనకి ఎడిషన్ మీద there is a chance for 5 marks, and multiplication there is a chance for 15 marks. Okay, that is what the things going on till last year. Now have a look. See, JE into BB, that is what he given. Okay, JE into BB gives you JE plus JEA by BADE. That is what he given. No, in order to make you people comfortable, I am considering blanks here. Okay, just I am considering blanks. Okay, have a look of it. Bed is a 4-letter word. నన్ను ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ 2 digit నెంబర్, ఇక్కడ 3 digit నెంబర్. 2 digit నెంబర్ 3 digit నెంబర్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు 4 digit నెంబర్ వచ్చింది. ఓకే, ఐ గాట్ 4 digit నెంబర్. దట్ ఈస్ ద 4th digit ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యారీ. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యారీ. క్యారీ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. సో బి వాల్యూ నాకు 1 అయిపోయింది. నన్ను బి వాల్యూ 1 అయిందంటే వేరెవర్ ఐ ఫైండ్ బి, ఓకే, వేరెవర్ ఐ ఫైండ్ బి I can substitute 1. That is 1, 1. So B ఎక్కడ ఉందంటే నేను అక్కడ 1 పెట్టుకోవచ్చు. Now have a look of this. See, A value is nothing but 0. ఎందుకు 0 నాన్న A value? ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు J value 9 అనుకుంటే అప్పుడు నాకు పక్క నుంచి 1 క్యారీ వచ్చింది అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10. సో J value becomes 9. ఎక్కడైతే నాకు J ఉంటుందో అక్కడ నేను 9ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 9 వేరెవర్ ఐ ఫైండ్ J. నౌ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఏ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. వేరెవర్ ఐ ఫైండ్ ఏ ఐ కెన్ ప్లేస్ 0 హియర్. ఇక్కడ నేను 0 పెట్టుకుంటున్నాను. 0. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆఫ్ దిస్. ఒక్కసారి చూడండి, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ నేను చూడన్నా 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the letters, these are the numbers, these are the digits I can consider. Now have a look. 1 is eliminated since I consider it. 0 is eliminated since I consider. Next, 9 is eliminated since I consider it. Okay, 9 అనేది కూడా eliminate అయిపోయింది. So if you consider the remaining values, the next letter is 2. Now let us assume ఈ వాల్యూ ఈజ్ 2. ఈ వాల్యూ 2 అనుకుంటే ఈ వాల్యూ 2. సో 2 ఇట్ విల్ గెట్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ 2. 9 ప్లస్ 2 ఎంత నాన్న? 11. అంటే మీరు కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే బి వాల్యూ ఆల్రెడీ 1 అయింది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2 హియర్, డి వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో బికమ్ 1. డి వాల్యూ కూడా 1 అయింది, విచ్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, ఒక డిజిట్, ఒక లెటర్, ఒక ఆల్ఫాబెట్ని ఒక నెంబర్ని, ఒక లెటర్ని కనుక తీసుకుంటే, ఒక డిజిట్ని తీసుకుంటే మళ్ళీ అది ఇంకొక డిజిట్ తీసుకోకూడదు. హ్యావ్ ఎ లుక్. సో 2 ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. 2 ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. నౌ హ్యావ్ ఎ లుక్. నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ కన్సిడర్. Have a look of it. Okay, in order to make you people comfortable, I am going to erase the next assumption. Next assumption ni erase చేస్తున్నాను. For example, have a look of it. Okay, now consider this example. Have a look of it. సి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? జేఈ ఇంటూ బీబీ గివ్స్ యూ జేఈ అండ్ జేఈఏ బై BADE, bed. Now have a look. 2 digit letter, if you add with 3 digit, it will gives you 4 digit number. Ante ee 4th digit endana, which is nothing but carry. So this value is 1.
బి వాల్యూ 1 అయింది కాబట్టి వేర్ ఎవర్ ఐ ఫైండ్ బి ఐ ప్లేస్ 1. నేను 1 పెట్టుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అజంప్షన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు క్యారీ రావాలంటే జే వాల్యూ విల్ బి మ్యాక్సిమం అయి ఉండాలి. సో జే వాల్యూ ఈజ్ 9. ఎక్కడైతే నాకు జే ఉందో అక్కడ నేను 9 పెట్టుకున్నాను. ఇఫ్ యూ ఎజ్యూమ్ ఇక్కడి నుంచి నాకు క్యారీ వచ్చింది అనుకుంటే ఏ వాల్యూ బికమ్ 0. 9 + 1 ఇట్ ఈస్ 10. వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ఏ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ 0. Okay, this is what we discussed previously. Now have a look. Now in previous case I substituted 2 as e. Now I substitute 3 as e. Nana 3 తీసుకున్నా. 3. Let us think. Wherever I find 3, I can take value as 3. ఈ ఎక్కడైతే ఉందో ఈ దగ్గర ఉన్న చోటల్లో నేను 3 పెట్టేసుకున్నా. నన్ను ఇది చూడండి. 3 + 0 3. 9 + 3 it is 12. 1 carry. Now have a look of it. There is no repetition of numbers. That is nothing but have a look. నన్న ఇక్కడ చూడండి. బికి 1 తీసుకున్నాం, ఏకి ఓ వచ్చింది, డికి 2 వచ్చింది అండ్ ఈకి 3 వచ్చింది. దెర్ ఈజ్ నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అనేవి రిపిటేషన్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈజ్ రైట్. సో 1 + 2 it is 3 and 3 + 3 it is 6. So the value of this number is 6. So b + a + d + e it will gives you 6. I hope it is clear. Okay, this is how we can do the cryptarithmetic questions. As this is the basic class and introduction class, I told you the rules and I solved the 3 simple examples, and in the next session I am going to explain you the different things whatever asked previously in the examinations. Okay, for more updates and videos kindly subscribe to my YouTube channel, that is Hi-Fi Tricks, and press the bell icon for more updates. Thank you everybody for staying with me. Okay, thank you. Stay home, stay safe, take care of yourself and your family. Bye everybody. Bye Nana.